सुप्रभात दर्शक बंधु आज हेउछि डिसेंबर मास 4 तारिख गुरुवार। आसंतु आज देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक उपर नजर पकाइबा। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करि दियंतु एवं आपण केउ जिल्लारो हमर ही वीडियो को देखुछंती कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु आजिर प्रमुख खबर गुड़िक उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर फेब्रुआरी 18 तारिखर जुक्त 2 परीक्षा प्रथम थर पई हेबो वेबकास्टिंग। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित जुक्त 2 वार्षिक परीक्षा 2026 फेब्रुआरी 18 तारिख ठारू आरंभ हेबो। एही परीक्षा मार्च 21 तारिख रे शेष हेबो। परीक्षा आरंभ हेबाटारू शेष हेबा पई 22 दिन लागिबो। सूची अनुसार वार्षिक परीक्षा सकाळ 10 टारू दिन 2टा पर्यंत जारी रहिबो। परीक्षा हॉल भीतर को परीक्षा आरंभ हेबार अध घंटा भितर पिला माने प्रवेश करिवे। परीक्षा पाई मोट 4,737 छात्र छात्री फॉर्म फिलअप करिसेंती। बोर्ड परीक्षा रे प्रथम थर पई वेबकास्टिंग सीसीटीवी और लाइव स्ट्रीमिंग हेबो। तीनिटी पर्याय मध्यरु प्रथम पर्याय डिसेंबर 22 रु 31 इंटरनल परीक्षा हेबो। एहा परे 14 दिन प्रैक्टिकल परीक्षा हेबो। प्रैक्टिकल परीक्षा जनवरी 2 तारिख ठारू आरंभ होई 15 तारिख पर्यंत चलिबो। जो माने प्रथम इंटरनल परीक्षा देई नथिबे से माने जनवरी 10 रु 15 भितरे परीक्षा देई परिबे। प्रथम थर लगी एआई सर्विलियंस रे रहिबो 210 परीक्षा हेबो। प्रथम थर लगी एआई सर्विलियंस रे रहिबो 210 परीक्षा हेबो। प्रथम थर पई प्रैक्टिकल परीक्षा रे हेबो लाइव स्ट्रीमिंग। चलित वर्ष 1350 टी परीक्षा केंद्र अछि। आवश्यकता अनुसार बढ़ी पारे परीक्षा केंद्र। परीक्षा सरिबार 40 दिन भितरे प्रकाश पाइबो रिजल्ट। फेब्रुआरी 15 सुधा परीक्षा केंद्र रे पहुंचिबो प्रश्नपत्र। चलित वर्ष जिला स्तर रे परीक्षा परिचालना पई अधिक स्क्वाड व्यवस्था हिबो। जुक्त 2 परीक्षा पई तारीख घोषणा सह प्रस्तुति को जोरदार करिसेंती उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद कर्तृपक्ष। परवर्ती खबर चाषी को स्वप्न देखाइले सरकार 12,000 डेइब मासिक आय। चाषी मासिक आय 12,000 टपिब हेले एबे नुहे। एथिपाई 2036 रो कंट रखिछंती सरकार। हेले विरोधी कहिछंती 2036 रे 12,000 टंका रे चाषी करिबो कोन। विकसित ओडिसार परिकल्पना भितरे चाषी पई खुशी खबर आनिछंती राज्य सरकार। मासिक आय 2 गुणारो अधिक करिबाको अंका जाइछि नक्शा। 2036 सुधा चाषी मासिक आय 12,000 रु वृद्धि पाइब। विधायक अरविंद महापात्रଙ୍କ प्रश्नर उत्तर देई गृहरे एभली उत्तर रखिछंती उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव, जाको नै शासक दल को घेरिछंती विरोधी। बीजेडी कहिछि 2036 बेलको 12,000 टंकार मूल्य कोन थिबो। चाषी आय वृद्धि पाई 2036 जाए काहेकि अपेक्षा करिबा बोली प्रश्न करिछि कांग्रेस। बीजेपीर जुक्ति धान बिकी चाषी आय रे वृद्धि होइछि। 2018-19 रे राज्यर कृषक परिवारर मासिक आय 5,112 टंका थिला, जहा देशर अन्य राज्यर चाषी आय तुलना रे यथेष्ट कम। सर्वाधिक आय करुथुबा चाषी तालिकार तल आड़ू द्वितीय स्थान रे रहिछि ओडिशा। एही तथ्य ही सूचाउछि केते कष्टरे जीवन जीउछंती ओडिशार चाषी। अन्यपटे सरकार चाषी को नै सफलतार फर्द ओलटाइछंती। नुआ सरकार रे जणे भी चाषी ऋणभार किंबा चापग्रस्त होई जीवन हारि नथिबा कहिछंती मंत्री। शासक विरोधी तर्क भितरे प्रश्न उठुछि 12,000 टंकारे कोन चाषी निजर परिवार पोषि पारिबो। 2 गुणा काहेकि चाषी आय बहु गुणा काहेकि हेबनी। परवर्ती खबर एणिकी धान मंडी जगिबे मंत्री। दुर्नीति रोकिबाकू मुख्यमंत्री बड़ पदक्षेप। राज्य में धान संग्रह प्रक्रिया को स्वच्छ और व्यवस्थित करने राज्य सरकार नेइछंती बड़ पदक्षेप। एणिकी धान मंडी जगिबे मंत्री। धान मंडी उपरे कड़ा नजर रखिबे मंत्री। मुख्यमंत्री विभिन्न मंत्री को जिला अनुसार दायित्व बंटन करिसेंती। एने विधानसभा रे जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र निजर उत्तर रखिसेंती। धान संग्रह समय विभागीय समन्वय रक्षा करबा पई एक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय उप कमिटी गठन करा जायछि। मंत्री रे धान संग्रह को नहीं जेपरी कोनोसी प्रकारर विशृंखला न हुए एवं पड़ोसी राज्यरो बेआईन भावे धान ओडिशा मंडी को प्रवेश न करे सेथिपाई सीमांत रे सीसीटीवी कैमेरा सहित कड़ा प्रहरा व्यवस्था करा जायछि। प्रत्येक मंडी रे सीसीटीवी लगाजिबा सह कंट्रोल रूम रो व्यवस्था होईछि। जदि कौनसी सरकारी अधिकारी दुर्नीति रे संपृक्त थिबार प्रमाण मिले तेबे तांको विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली मंत्री स्पष्ट करिसेंती।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 2025-26 ବର୍ଷରେ 19.68 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡିରେ କଟେଇ ଛଟନୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ମାନ ପରୀକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ର, 140ଟି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଧାନ ସଫେଇ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ 303ଟି AI ବେସ୍ଡ ଆଲାଇଞ୍ଚର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଓ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ଚାଷୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଟୋକେନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସେହି ସମୟସୀମାକୁ ଆଉ 15 ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7,000 କୋଟି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବାକି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବାକି ପଡ଼ିଛି ପ୍ରାୟ 7,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ମୋଟ 6,956 କୋଟି 93 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବାକି ପଡ଼ିଛି। ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ 6,558 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ବାକି ହୋଇଛି। ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ 398 କୋଟି 93 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବକେୟା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାର କଳାବଜାରୀ ଓ ବେଆଇନ ବିକ୍ରି ରୋକିବାକୁ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି। ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଦ୍ୱାରା 7,001 ଲାର ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। 2011 ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ହୋଇଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍। 35 ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ସହ 12ଟି ବିକ୍ରି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। 5 ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା, 77 ଡିଲରଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡଲାର ତୁଳନାରେ 90କୁ ଖସିଲା ଟଙ୍କା। ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡଲାର ତୁଳନାରେ 90 ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଟଙ୍କା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଡଲାରର ସ୍ଥାନୀୟ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ଆଦାୟ ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କାର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବ କି? ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଟଙ୍କା 91 ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତଥାପି ଫେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ଏବଂ RBI MPCର ମନୋଭାବ ଆଧାରରେ ଟଙ୍କା ତାର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ତେବେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ମୁଦ୍ରା ଗତକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା 90.30 ରେକର୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସିଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଖସିଥିବା ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ସର୍ବନିମ୍ନ 89.94 ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ସହିତ ଦୁର୍ବଳ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କାର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ 58ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କଥା। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନେଇ ଗୃହରେ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। 33ଟି ବେସରକାରୀ ଓ 2ଟି ସରକାରୀ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି। ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ 26ଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଏବେ 22ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଓ 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ 20ଟି ସରକାରୀ ଓ 78ଟି ବେସରକାରୀ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ସବଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ 58ଟି ନିର୍ମାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 252 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। 15ଟି ନୂଆ ଓ 2ଟି ଅଚଳ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। 2ଟି ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ 5ଟିକୁ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ସବସିଡି ଦେବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ରିହାତି ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ eKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା। eKYC ତର୍ଜମା ସମୟରେ 6,83,995 ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ। ସେହିପରି 33,128 ଅଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,20,199। ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 4,747 ଜାଲ ରାସନ କାର୍ଡ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଗତବର୍ଷ ଜୁନରୁ 15,33,153 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭିତରେ ରାଜଧାନୀ। ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଆସିବେ 50 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଗୁରୁବାର ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀକୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 4 ଓ 5 ତାରିଖ ପାଇଁ କି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଜାଣନ୍ତୁ।
ଆଜିଠୁ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ। ରୁଷରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାଠୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 2 ଦିନ ରହଣି ଯାଏଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁଟିନ ଯେଉଁ ବିମାନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବହୁସ୍ତରୀୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଜାମିଂ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଶତ୍ରୁଙ୍କ ବିଭ୍ରାନ୍ତକାରୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଫଳ କରିପାରେ। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ପରଠୁ ପୁଟିନଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବେ ଭାରତ ସରକାର ଓ ପୁଟିନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର। ଶିରିଡି ଯାତ୍ରା ହେବ ଏବେ ସହଜ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଲୋକସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣେ ନାସିକ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳର ପୁରୁଣା ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଯାହା ନାରାୟଣ ଗାଁଓ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଏଣ୍ଟ ମିଟରୱେଭ୍ ରେଡିଓ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ 31 ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାଗାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଜାଏଣ୍ଟ ମିଟରୱେଭ୍ ରେଡିଓ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ନିକଟରୁ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରେଡିଓ ତରଙ୍ଗରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଖରାପ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେଳବାଇ ସତର୍କତାର ସହ ବିଚାର କରି ନୂତନ ରୁଟ୍ ତିଆରି କରିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ 5ଟି ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରେଳ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ନାସିକ ସାଇନଗର ଶିରିଡି, ସାଇନଗର ଶିରିଡି ପୁଣେ ମୁମ୍ବା ଜଙ୍ଗସ, ପୁଣତମ୍ବା ନିମଲାକା, ନିମଲାକା ଅହିଲ୍ୟାନଗର, ଅହିଲ୍ୟାନଗରରୁ ପୁଣେ ପରି 5ଟି ରେଳ ଲାଇନ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୁବିଧାରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୂତନ ରୁଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ପୁରୁଣା ରୁଟ୍ ପରି ସମାନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏହା କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ରୁଟ୍ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ନୂତନ ରୁଟ୍ ସାଇବାବାଙ୍କ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ସାଇନଗର ଶିରିଡି ସିଧାସଳଖ ନାସିକ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବ, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ଏକ୍ସରେ ଧମକ ଦେଲେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପି ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା ବୁଧବାର ଓଡ଼ିଶାର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ 4 ଜଣ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାଭାଷୀ ମୁସଲିମ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ଥିଲା। ବେଙ୍ଗଲରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନର ସହ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହୁଆଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ। ଜଣେ ସାଂସଦ ଏଭଳି କହିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କହିଲେ ବିଧାୟକ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସନ୍ତୋଷ। ସାଂସଦ ମୋଇତ୍ରା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାକୁ କୋର୍ଟରେ ଉଠାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଧିଗତ ଭାବେ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାଭାଷୀ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ଓ ଅଟକ ରଖୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାନ ମସଲା ପ୍ୟାକେଜିଂକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି। ପାନ ମସଲା ପ୍ୟାକେଜିଂକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ଏବେ ଯେକୌଣସି ଆକାର କିମ୍ବା ଓଜନର ପାନ ମସଲା ପ୍ୟାକେଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିବରଣୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିୟମ ଲିଗାଲ ମାପ ବିଜ୍ଞାନ ନିୟମ 2011 ଅଧୀନରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା 1 ଫେବୃଆରୀ 2026ରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାତା, ପ୍ୟାକର୍ସ ଏବଂ ଆମଦାନୀକାରୀମାନେ ପାଳନ କରିବେ। ଏହି ସଂଶୋଧନ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ 10 ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ଓଜନର ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ଘୋଷଣାର ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଛାଡ଼କୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ 10 ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ଓଜନର ପ୍ୟାକେଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଘୋଷଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଦ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ନିୟମ 26A ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟାଇ ପାନ ମସଲା ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଯୋଡ଼ି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୂଲ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭ୍ରାମକ ମୂଲ୍ୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଧିକ ସୂଚନାପ୍ରଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ସମସ୍ତ ପ୍ୟାକେଜରେ ଆର୍ଏସ୍ପି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାନ ମସଲା ଉପରେ ଆର୍ଏସ୍ପି ଆଧାରିତ ଜିଏସ୍ଟି ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହଜ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦର ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିବ ପୁରୀ ସହରର କଳେବର। ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା।
ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମହାନଗର ନିଗମରେ ମିଶିବାକୁ ଥିବା ରାଜସ୍ୱ ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା। ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ହେଲେ କେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବ ସେ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଓ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକର 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସାମିଲ ହେବାକୁ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଗୋରୁଆଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଶିବସରୁବାଲି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହିପରି ସଦର ବ୍ଲକର ବାଲିଗୁଆଳି, ସମଗରା, ବେଲଦଳ, ଗୋପୀନାଥପୁର, କାଶୀହରିପୁର, ବୀରହରିକୃଷ୍ଣପୁର, ସମଙ୍ଗ ଓ ଶାସନ ଦାମୋଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏହି ତାଲିକାରେ ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହେବ। କଳେବର ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ସହରର ପବିତ୍ରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥା। ପଞ୍ଚାୟତ ରିଜଲ୍ୟୁସନର ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗେଇ ପାରୁନଥିଲା। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଦେବା ପରେ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ହେବ ବୋଲି ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ହେଲେ 40ରୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁକୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା।